శ్రీవరదరాజాయ నమః. కూర్చున్నాం ఓం శుభమస్తు. శ్రీ గురుభ్యో నమః. శ్రీ మహాగణాధిపతయే నమో నమః. శ్రీ మహాసరస్వతీ నమః. హరి ఓం. బ్రహ్మాంతా గురువత్సాక్షాదిష్టం దైవం శ్రేయఃపతిః ఆచార్య శ్రీమదాచార్య సంతు మే జన్మజన్మని వాగీసాద్యా సుమనత్ సర్వార్థానాముపక్రమే యన్నత్వా కృతకృత్యా స్యుః తం నమామి గజాననం మాలాం కుండీం ధమరం స్థూలం శంఖం సుదర్శనం దధానం భక్తవరదం దత్తాత్రేయం నమామ్యహం. కాషాయ వస్త్రం కరదండధారిణం కమండలం పద్మకరేణ శంఖం చక్రం గదా భూషిత భూషణాద్యం శ్రీపాదరాజ్యం శరణం ప్రపద్యే. అప్రస్యామ జటాభంగకలాప ప్రాంశుర్దండీ కృష్ణమృగత్వపరిధానః సర్వాన్ లోకాన్ పావయాన కవిముఖ్య పారాచర్యః పర్వస్వరూపం వివృణోత్ యస్య కృతవక్త్రాబ్జ పారిగద్య పరశతం విఘ్నం విఘ్నంతి సతతం విస్పక్షేణం తమాశ్రయే. ఆమీషీకృతమార్తాండం గోష్పదీకృతసాగరం తృణీకృతదశగ్రీవం ఆంజనేయం నమామ్యహం. చరితం రఘునాథస్య శతకోటి ప్రతిస్థరం ఏకైక అక్షరం ప్రోక్తం మహాపాతకనాశనం. వాల్మీకి గిరి సంభూత రామసాగరగామిని పునాది పుణ్యం రామాయణ మహానది. యః కర్ణాంజలి సంపుటైరహరః సంయగ్వత్యావరాట్ వాల్మీకేర్వదనారవిందగణితం రామాయణాఖ్యం మధుః. జన్మ వ్యాధి జరా విపత్తి మరణై అత్యంత సోపద్రవం సంసారం స విహాయ గచ్చతి పుమాన్ విష్ణో పరం శాశ్వతం. వైదేహీ సహితం సురద్రపతనే హైమే మహామండపే మధ్యే పుష్పకమణిమయే విరాజితే సుస్థిరం. ఆపదానుదార్తారం దాతారం సర్వసంపదాం లోకాభిరామం శ్రీరామం భూయో భూయో నమామ్యహం. యయత్యతి బలో రామో లక్ష్మణస్య మహాబలః రాజాదేవి సుగ్రీవో రాఘవేణాభిపాలితః. దాసోహం కోసలేంద్రస్య రామస్య క్లిష్టకర్మణః హనుమాన్ శత్రుసైన్యానాం నిహంతం మారుతాత్మజః. రావణ సహస్రం మే యుద్ధే ప్రతిబలం భవేత్ శిలాభిస్తు ప్రహరతై పాదపైస్తు సహస్రశః. అర్ధయత్వా పురీం లంకాం అభివాద్యదమైథిలీం సంవృత్రార్ధో గమిష్యామి వితతాం సర్వరాక్షసాం. ధర్మాత్మా సత్యసంధస్య రామో దాసర్యది పౌరుషేజ ప్రతిద్వంద్వై చరైర్హిరావణం. తపస్వాధ్యాయ నిరతం తపస్వీ వాగ్విలాంబరం నారదం పరిపక్రత్య వాల్మీకి మునిపుంగవం. కర్కటే పూర్వఫల్గుణ్యాం తులసీ కారణోద్భవాం పాండ్యే విశ్వంబరాం గోదాం వందే శ్రీరంగనాయకీం. దేవస్య మహిషీం దివ్యాం ఆదో గోదాముపాస్మహే యన్మళీ మాణికాం ప్రీత్యా శ్రీకరేతి స్వయం విపుః. శుచిమాసి పాండ్యభవి పూర్వఫల్గుణీనధేత్ ఉదీతాం ఉదారగుణరంగనాథ ప్రియవల్లభాం వసుమతి ఉపాస్మహే. హరి ఓం. ஓம் மார்கழி திங்கள் மனிதன் நாடால் நீராட போதுவையும் போதுங்களோ நேர்ந்தையீர் திருமல் குமாய்ப்பாடு செல்வன் சிறுமீந்தால் ஊர்வேல் பொழிந்தோரின் நந்த கோபன் குமரன் ஏராண்ட கண்ணீர் சோதைகளின் சிங்கம் கார்மேனி செங்கன் கதிர்மதியம் போல் முகத்தான் நாராயணனே நமக்கே பறை தருவான் ஆரோர் புகழ பழிந்தேலோர் எம்பாவாய்.
மார்கழ திங்கள் மதுரநேந்திரன் நாடால் நீராட போதவே போதுமினோனே திருமல் குமாய்ப்பாடி செல்வ சிறுமீர்ந்தால் ஊர்வேர் கொலைந்தோரின் நந்தகோபன் ஏராந்த கண்ணி சோதை எழுந்திங்கும் கார்மேன செங்கன் கதிர்வதியும் போல் முகத்தான் நாராயணனே நமக்கே படை தருவான் ஆரோர் மூலப்படுந்தேலோரம்பாவாய் வையத்து வாழ்வீடுதான் நாமும் நம்பாவைக்கு ஐயம் கிருதைகள் கேதீரோ ஆர்ப்படல் பயிர்கண்ட பரமனை பாடி நெய்யுன்னோம் பாலுன்னோம் நாட்காலே நீராடி மையத்திலுத்தோம் வந்துட்டு நாம் முடியும் செய்யாதன செய்யும் திக்கலை சென்றோதோம் கையையும் பிச்சையும் ஆண்டனையும் கை காட்டி உய்யமாறந்தே உகந்தேலோரம்பாவாய் ஓங்கி உலகளந்த உத்தமன் ஏற்பாடு நாங்கள் நம்பாவைக்கு சாற்று நீராடினால் திங்கின்னு நாடெல்லாம் திங்கள் மாறி பெய்து ஓங்குகரம் செந்தல் உலகளா பூங்குவலை போதல் போடுவென்று தான் கொடுப்பான் தேங்காத புக்கிரம் இருக்கிறவனை பற்றி வாங்க உடன் நிறக்கும் வல்லல் பெரும்பத்துக்கள் நீங்காத செல்வம் நிறைந்தேலோரம்பாவாய் ஓங்கி உலகளந்த உத்தமன் ஏற்பாடு நாங்கள் நம்பாவைக்கு சாற்று நீராடினால் திங்கின்னு நாடெல்லாம் திங்கள் மாறி பெய்து ஓங்குகரம் செந்தல் உலகளா பொங்குவதை போதில் போடும் நம் கொடுப்பான் தேங்காத புத்தகங்கள் தமிழை பற்றி வாங்க உடனருக்கும் பலர் கரும்பு சொத்தல் நீங்காத செல்வம் நிறைவாய் ஆடுமலை கண்ணா ஒன்று நீ கிடைக்கிறவேல் ஆளுவில் புக்கு முகாந்து கொடா தேரி ஊடு முதல் பருவம் போல் மெய் கருத்து பாலியந்தோருடைய பத்மநாபன் கையில் ஆடு போல் மின்னி விளம்பர போல் என்று திண்டு தாளாத சார்கமலை போல் வாழ வருது நின்று விடாய் நாங்களும் மாறில் நீராட மகிழ்ந்தேலோரம்பாவாய் மாயினை மண்ணோடு மதுரை மைந்தனே தூய் பெருளிய இவனை துறைவனே ஆயர் குலத்தினால் தோன்றும் மனுவிலக்கை தாயர் குடவிலக்கும் செய்த தாமோதரனை தூய்மா வந்து நோம் தமிழத்து விட்டொழுது வாயினால் பாடுமரத்தினால் சந்திக்கா ஓய் உறவும் புகுதரவானும் தீயினால் தூத்தாகும் கெட்டேலோரம்பாவாய் கொள்ளும் சிலம்பனதான் புல்லரையின் கோயில் எல்லை வெளிச்சங்கன் பேரகம் கேட்டிலையோ எல்லா எழுந்தராய் செய்முறை நின்று கள்ளச்சகடன் கலக்கலைய கால் நோச்சி வெள்ளத்தரவை தீவிரபத்திரத்தனை உள்ளத்து கொண்டு முனிவர்களும் எல்லை எழுந்து அறிந்த பேரவும் உள்ளும் புகுந்து குளிர்ந்தேலோரம்பாவாய் கீசு கீசன் ஆணை சாற்றும் கலந்த பேசன பேச்சலும் கேட்டிலையோ பேசன்னே காசும் பழக்கும் கலகல கை வேர்த்து வாதனங்களுத்தியார் மத்தினால் ஓசைப்படுத்து கைரளவும் கேட்டிலையோ நாயக்கர் தென்பிள்ளாய் நாராயணன் மூர்த்தி கேசுவனை பார்வை நீ கேட்டு கிடத்தியோ கேது உடையாய் திருவேலோரம்பாவாய் இல்வானம் வெல்லென்று பெருமை திருவீடு நெய்வான் பரந்தனான் துளை பிள்ளைகளும் போவான் போகின்றாரை போகாமல் காத்து உன் கூவான் வந்து நின்றோம் கோது குலமுடையா பாவாய் இருந்திராய் பாடி பறக்கொண்டோம் மாவாய் பிறந்தானே மல்லரை மாட்டியா தேவாதி தேவனை சென்று நாம் தெரிவித்தால் ஆவா வென்றாய் அருவேலரும்பாவாய் சோமன மூலத்து சற்றங்களுக்கெறிய தோப்பும் கமலத்தேமை கணவரும் மாமன் மகளே மணிக்கதவும் தாழ்ந்திரவாய் மாமீர் அவளை எழுப்பீரோ உன் மகள் தான் உமைய அந்த செவிடோ அனந்தடோ இன்னும் பெருந்தில் மந்திரப்பட்டாலோ ஆமையல் மாதன் வைகுந்து நின்று நாமும் பலவும் நவின்றேலோரம்பாவாய் நோற்றுச்சு வர்க்கம் புகின்று வம்மனாய் மாற்றும் தாராரோ வாகும் திருவாதார் நாற்றத்து முளையாய் முடி நாராயணன் நம்மால் போற்ற பறை தரும் புண்ணிய நாள் ஒன்று நாள் குற்றத்தின் வாய் எழுந்த கும்பகர்ணனும் தோற்றம் உனக்கே பிறந்தால் தான் தந்தானோ ஆற்ற வனந்தருடையாய் அருங்கலமே ஏற்றமாய் வந்தருவேலோரம்பாவாய் கற்ற கரவை கணங்கள் பலகரஞ்சோ பெற்றாறு திருளை சென்று செய்யும் குற்றமென்றில்லாத கௌரவம் பொறுப்படியே குற்றவள் புல்குழுமையிலே போதராய் குற்றத்து தோழமார் எல்லாரும் வந்து என் ஒன்றும் புகழ்ந்து மேல் ஏற்பாடா பெற்றாதே பேசாத செல்வம் பிண்டாட்டி நீ எற்றே பிறந்தரும் பொருளேலோரம்பாவாய் கணக்கிலும் கட்டுரமை கண்டு கிறங்கி நினைத்து முடிவையே நின்று பார்த்தோரா நினைக்கலாம் பிறருக்கும் நச்செல்வன் தங்காய் மற்றுநாய் ஏழனின் வாசல் கடை பற்றி திணித்தினால் திணிநன்மை கோமானை செற்றா மனத்துக்கு நீயானே பாடவோ நீ வாய்க்கிறவாய் நித்தா அடிந்திராயை கொண்ட பேரடக்கம் அனைத்துள்ளார்கள் மகிழ்ந்தேலோரம்பாவாய் உள்ளின்வாய் கண்ணானை போல அவரக்கனை உள்ளு கலைஞனாய் கீர்த்தனை பாடி போய் பெண்கள் எல்லாரும் பாதை களம்புக்கார் வெள்ளி எழுந்திரியாலும் முறங்கிட்டு உள்ளும் சிறந்துதான் போதற்கு கண்ணனாய் உள்ள குளிர குடைந்து நீராடாதே பள்ளுக்கிடத்தியோ பாவாய் நீர் நாடால் கல்லும் தவிர்ந்து கலந்தேலோரம்பாவாய் உங்கள் புலை கடத்தவட்டுவாவியில் தங்கள் நீர்வாய் அம்பல் கொண்டிருஹான் தங்கள் பொழுதுமை தவத்தவர் தங்கள் திருக்கோயில் செங்கிடுவான் பொருந்தார் எங்கே வண்ணம் குழுவான் வாய் பேசும் தங்காய் எழுந்திராய் நாடாக நாவுடையாய் தங்கள் வெற்கொள் மகந்தன் கிடக்கையன் பங்கை கண்ணானை பாடலோ எம்பாவாய் எல்லையோ இளங்கிலேயே என்னையோ இல்லென்றே போதே வல்லவன் முட்டு கட்டுரகல் பண்டையில் வாயிலும் வல்லியேகள் நாயக நாயகா ஓலனி போதாய் உனக்கென்ன வேறுடையாய் எல்லாரும் போந்தாய்
வலனை கொண்டானை மாற்றனை மாற்றலுக்கு வல்லானே ஆயினே படையோ அம்பாவாய் நாயகனாய் கோயில் காப்பானே கோடி தோன்றும் தோரண வாழ்க்கை காப்பானே மணிக்கதவம் தாழ் திறவாய் அயர் திருநீரோ அரைபறை மாயன் மனவன் நன்னவாய் நம்பினான் தூயமா மந்தம் துயிலெழுப்பாழ்வான் வாயால் முன்னம் முன்னம் மாற்றாதேமா நீ கதவம் நீ கேளோரம்பாவாய் நாயகனாய் நந்தனந்தவனுடைய கோயில் காப்பானே கொடுத்தன்னும் தோரண வாயில் காப்பானே மணிக்கதவம் தாழ் திறவாய் அயர் திருநீரோ அரைபறை மாயன் மனவன் நிலைவாய்ந்தான் தூயமாம் வந்தோம் துயிலெழுப்பாழ்வான் வாயில் முன்னம் முன்னம் மாற்றாதேமா இனி கதவும் நீ கேளோரம்பாவாய் அம்பரமே தண்ணீரே கோரே அரந்தையும் எம்பெருமா அண்ணந்த கோபால எழுந்திராய் கும்பரனார்க்கெல்லாம் குழுந்தே குழுவிளக்கே எம்பெருமாட்டு சோழ அருவராய் அம்பரம் உணரத்து ஒழுங்குலகந்த அம்பர் கோமானவரம் எழுந்திராய் செம்ப கலடு செல்வா பலவேவா இந்தியும் நீ முரங்கியலோரம்பாவாய் உந்து மத்தகளுக்கு இந்து மகக்கண் ஓடாதா தோல் வழிகள் அந்த கோபாலா அன்பரமலேன பின்னாய் கண்டம் கமலம் குடலையை குடகிறவாய் வந்தெங்கும் கோயிலத்துடன் மாறவு பந்தன் மேல் பலகல் கோயில்கள் கூகிறதான் வந்தாரவன் மைத்தவன் பெயர்பாடா செந்தாமரை கையால் தீரார் வளைவா வந்து தரவாய் மணிந்தேலோரம்பாவாய் திறவாய் வேறு తెరవాయి వేరు ఇక్కడ తెరవాయి అనండి వంద తెరవాయి మహిందేలోరంబావాయ్ ఆండాల్ తిరువలుగడే శరణం ముందుగా భాగవతోత్తరం నమస్కారం చేసుకుంటూ నిన్నటి పాసురంలో మనం చెప్పుకున్నాం. ముందుగా అక్కడ ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరినీ నిద్రలేసి స్వామివారే అనుకుని మొత్తం అంతా కీర్తి చేసిన తర్వాత తీరా చూస్తే ఆయన బలరాముడు అని తెలిసింది. వెంటనే అక్కడ ఉన్నటువంటి వాళ్ళు అయ్యా మీరా అని అడిగితే బలరాముడు చెప్పాడు కృష్ణుడు ఎక్కడ ఉన్నాడంటే నీలాదేవి దగ్గర ఉన్నాడు అని చెప్పారని చెప్పుకున్నాం మనం. అంటే అప్పుడు సరే అని వీళ్ళు ఇంకా నీలాదేవి దగ్గరికి వెళ్దామని నిర్ణయించుకున్నారు. అలా ఈ గోపికులందరూ వెళ్ళడానికి ఉన్నప్పుడు అక్కడ ఉందు మదం కలితం తోల్వలియన్ నందగోపాల అంటే స్రవించుతున్నటువంటి మదజలము అంటే ఏనుగు వంటి బలము కలవాడు భుజబలము కలవాడు అయిన నందగోగుని యొక్క అంటే ముందుగా నీలాదేవి గారి యొక్క మామగారిని కీర్తిస్తున్నారు. ఇక్కడ ఏనుగు అంటే మత గజము అని చెప్పడానికి కారణం ఏంటంటే మామూలుగా నంద యశోదాదేవుల దగ్గరికి రావడానికి ముందు దేవకీ వసుదేవుల దగ్గర ఉన్నాడు కదా. ఈ వసుదేవుడి దగ్గర ఏనుగుల సంఖ్య ఉంటుంది, అలాగే ఈయన దగ్గర గోవుల మంది ఉంది. ఈ రెండు కూడా వీళ్ళిద్దరూ స్నేహితులే కాబట్టి ఈ రెండు కలిపి తీసుకెళ్లారనమాట. అప్పుడులో అలా తీసుకెళ్తూ ఉన్నప్పుడు ఈ ఏనుగుల గుంపుతో ఈ నందగోపాలుడు ఆడుకునేవాడు. అప్పుడులో ఆ విధంగా భావించాలి. అప్పుడు ఆడుకునేటప్పుడు ఈ చిన్ని కృష్ణుడు ఉన్నప్పుడు ఈయన పెద్ద ఏనుగుతో కుస్తీ పడుతుంటే చిన్న ఏనుగుతో నువ్వు పట్టినా అని చెప్పి కృష్ణుడికి ట్రైనింగ్ ఇచ్చినట్టుగా ఆ విధంగా చెప్పారనమాట. అదే విధంగా అంతటి శక్తివంతమైన వాడు అదే విధంగా మదగజము అంటే శేషతాల్పు మీద శయనించినటువంటి సాక్షాత్ శ్రీరంగనాథుడు చూడడానికి అటువంటి మదగజము చూడడానికి మళ్ళీ చూడాలనిపించే ఒక ఏనుగు లాంటి శక్తి గలవాడు. ఆ విధమైన భావన అంటే ఇప్పుడు అంతటి స్వామి వారిని కూడా ఒక చిన్న మామిడి వాడు కంట్రోల్ చేస్తారు కదా, ఆ విధంగా అటువంటి నిన్ను అని కీర్తిస్తున్నారు అనమాట. కీర్తించి ఆయన యొక్క మరుమగలే అంటే కోడల నప్పిన్నాయి ఓ నీలాదేవి అని చెప్తున్నారు. మామూలుగా మనకి ప్రతి చోట కూడా అంటే లక్ష్మీనారాయణలో కానీ లేదంటే లక్ష్మీ నరసింహస్వామి కానీ లేదంటే సీతాదేవి రాముడు అవతారంలో కానీ ప్రతి అవతారంలో కూడా లక్ష్మీదేవి నేరుగా నారాయణుడి పక్కనే ఉంది. ఒక్క కృష్ణ అవతారంలో మాత్రం అష్టభార్యలు ఉన్నారు. అందరూ రుక్మిణీదేవి అనుకుంటారు. న్యాయంగా రుక్మిణీదేవి ఒక అంశ, కాకపోతే మనకి ప్రధానంగా ఈ అష్టభార్యల్లో కూడా రాధాదేవి రుక్మిణీదేవి గురించి ఎక్కువ భాగవతంలో ఉంటుంది. మిగిలిన వాళ్ళందరిది ఒక అధ్యాయంలో కొంచెం భాగంగా ఉంటుంది. కానీ అసలైన లక్ష్మీ స్వరూపం ఎవరంటే నీలాదేవి అని చెప్పారు. దానికి కారణం ఏంటంటే
త్రేతాయుగంలో రాముడు ఏ విధంగా అయితే తన శివధనస్సుని విరిచి స్వయంవరంలో సీతాదేవిని పొందాడో, అదే విధంగా ద్వాపర యుగంలో 7 కొండల లాంటి వృషభములు అంటే ఎద్దులు, 7 ఎద్దుల్ని ఎవరైతే తన శక్తితో అంటే భుజబలంతో కొట్టి, అంటే మరి మరణించేలా చేయకూడదు, కంట్రోల్ చేసి వాటిని కట్టి ఎవరైతే కడతారో అటువంటి వారికి నా కూతుర్నిచ్చి వివాహం చేస్తానని చెప్పి అక్కడ ఉన్నటువంటి నాగ్నజిత్ అనే రాజుగారు శపథం చేశారు. అంటే స్వయంవరం ప్రకటించారు. ఆ స్వయంవరంలో ఆవిడ నాగ్నజితి, ఆవిడ పేరు అనమాట. అంటే నీలాదేవి పేరు ద్వాపరయుగంలో నాగ్నజితి, ఆ యొక్క అంశతో పుట్టారు ఆవిడ. ఆ విధంగా అత్యంత బలమైనటువంటి 7 ఎద్దులను భాగవతంలో కోసల దేశంలో నాగ్నజిత్ అనే ఈ రాజుగారి కుమార్తెగా రాశారు. ఈ విధంగా ఆయన 7 ఎద్దుల్ని ఆయన సంహరించకుండా తీసుకువెళ్లి తన భుజంతో కట్టి ఆ యొక్క స్వయంవరంలో నాగ్నజితి ఆవిడ్ని పొందారు. ఈ విధంగా భాగవతంలో చాలా సౌందర్య రాశి అంటే అద్భుతమైనటువంటి సౌందర్య రాశిగా గొప్ప అందగత్తుగా కీర్తించారు ఆవిడ్ని. ఆ విధంగా ఏనుగుల్ని లొంగ తీసేంత శక్తి ఈయనకి ఏ విధంగా వచ్చిందంటే నందగోపుడి వల్ల వచ్చింది అన్న భావనలో అమ్మవారు చెప్పి, ముందుగా నువ్వు ఎవరి యొక్క కోడలు, ఎవరి గురించి కీర్తిస్తే నువ్వు ఆనందపడతావు అన్న భావనలో చెప్పారనమాట. అసలు మామూలుగా మనం ముందు నుంచి అనుకుంటే ఇంతమంది దైవీ దేవతలు చాలా మంది స్వామివారి యొక్క అనుగ్రహం పొందడానికి ముందుకొచ్చారు. చాలా మంది స్వామివారి అనుగ్రహం పొందారు, భక్తి రూపంలో కానీ జ్ఞానంలో కానీ ఏ విధంగా. కానీ అమ్మవారు గోపికలనే వాళ్ళనే నడిచిన దారిలోనే ఎందుకు వెళ్ళాలనుకుంది అని అనిపించినప్పుడు పూర్వాచార్యులు రాసినటువంటి అద్భుతమైన కథ అమృతం ఏంటంటే, నారద మహర్షికి కూడా ఒకసారి ఇలాగే అనిపించింది. అంటే ఒకసారి ఎవరో గయలో నిత్యం తది ఆరాధన చేస్తున్నారు. మనం ముందే చెప్పుకున్నాం తది ఆరాధన అనేది మంచిదని. ఇలా కృష్ణుడి స్వామి విగ్రహం పెట్టుకుని నిత్యం సంవత్సరానికి అలా అన్నదానం చేస్తూ ఉంటే ఆయనే గైకి వెళ్ళి, నీది చాలా అద్భుతమైన జన్మయ్యా, నువ్వు కృష్ణ ప్రేమను పొందావు అని చెప్తే, నాదే ఉందండి, నాది మామూలు మనిషి జన్మ, ఏదో ఉన్న దాంట్లో చేస్తున్నాను. నిజంగా అయితే నేను ఆయన యొక్క అంటే ఇవాళ ద్వాదశి వచ్చింది కాబట్టి ఏదో చేసుకుంటున్నాను నాకు ఉన్న దాంట్లో. నిజంగా నాకు అంత అదృష్టం, కృష్ణ ప్రేమ పొందేంత అదృష్టం నాకు లేదు అని నారద మహర్షి చెప్పారు. చెప్తే అప్పుడు మరి ఎవరికి ఉందంటావంటే, ఇంద్రుడు అయితే బాగుండేదండి, ఇంద్రుడు అయితే ఏమైనా చేయగలరు కదా, ఇంద్రుడు అయితే బాగుండేది, ఆయన అయితే ఇంకా బాగా చేస్తారు కదా అని అంటే, నారద మహర్షి ఇంద్రుడి దగ్గరికి వెళ్తాడు. అయ్యా నువ్వు కృష్ణ ప్రేమను పొందేవంట కదా అని అంటే, నేను ఎక్కడ పొందానండి, మామూలుగా అప్పుడు తన యొక్క చిటికిన వేరుతోటి గోవర్ధనగిరిని ఎత్తేసి గోపికల్ని మొత్తం అక్కడ బృందావనంలో గోపబాలను అందరిని రక్షించాడు కదా, నా పరువు పోయినట్టే అక్కడ. నేనేమి స్వామివారి కరుణా కటాక్షలు పొందలేదండి, బ్రహ్మదేవుడు పొందుంటాడండి, నేను కాదంటే. సరే కదా అని బ్రహ్మదేవుడు నాన్నగారే కదా, బ్రహ్మదేవుడి దగ్గరికి వెళ్తారు. వెళ్తే నారద మహర్షి చూసి, నా గురించే చెప్పుకోవాలి, అవడానికి పెద్ద అబ్బాయినే నేను నిజంగా ఆయనకి, కానీ నేను ఆయన చూశాను గట్టిగా, ప్రతిసారి ఏదో అవతారంలో ఉంటారు, నాకు నిజంగా ఆయన కరుణా కటాక్షం ఎక్కడా దొరకలేదు. అప్పటికి ఒక శత్రువు రూపంలో ఎవరినైనా పంపిస్తే రాక్షసుని నాతో మాట్లాడతారేమో అనుకుంటే అప్పటికి మాట్లాడలేదు. అంటే ద్వాపర యుగంలో కృష్ణ పరమాత్మ అవతారంలో వత్సాసురుడు అనే రాక్షసుడికి వరం ఇచ్చింది బ్రహ్మదేవుడే. ఆ చిన్న తప్పు చేశాననే చెప్పి నాతో 40 రోజులు మాట్లాడటం మానేశాడు. ఆ 40 రోజులు నేను 40 శ్లోకాలు రాసుకున్నాను, నా మీద ఆయనకి ఏం కృప లేదయ్యా అంటే, మరి ఎవరికి ఉంటుందంటే, అయితే శివుడికి ఉంటుందయ్యా, శివుడికి చాలా ఇష్టం కృష్ణుడు అంటే, కృష్ణుడికి కూడా చాలా ఇష్టం శివుడు అంటే సరే కదా శివుడి దగ్గరికి వెళ్తారు. శివుడి దగ్గరికి వెళ్ళేసరికి శివుడు అంటాడు, నేనేం ఆయన కృప పొందలేదయ్యా, నేనంటే అంత ఇష్టమేం కాదు ఆయనకి, ఎందుకంటే బాణాసుర యుద్ధంలో నా వీటి మీద కూడా పడింది కాబట్టి నేనేం అంత ఇష్టం కాదు. మరి ఎవరో ఇష్టమై ఉంటారు అంటే, మనం కాదు, నిజంగా అయితే వాళ్ళ ఇంట్లో ఉండే వాళ్ళు ఉంటారు కదా, నంద యశోదాదేవులకి ఆ దృష్టి ఉందనుకుంటున్నాను, వాళ్ళు ఇష్టం అనుకుంటున్నానంటే సరే కదని వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్తారు. వెళ్తే వాళ్ళు అంటారు, అంటే వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళడానికి ముందు ప్రహ్లాదుడి దగ్గరికి వెళ్తారు. ప్రహ్లాదుడు అంటే ఇష్టం అని చెప్తారు. అయితే ప్రహ్లాదుడి దగ్గరికి వెళ్తే ప్రహ్లాదుడు అంటాడు, నేను ఆయన కృపనేం పొందలేదు, ఎప్పుడైతే
నాకు ఒక రాజ్యం ఇచ్చి చక్కగా పాలించుకోమని చెప్పారో ఆయన్నే మనసులో ఆరాధిస్తున్నాం తప్ప విశేష కైంకర్యం ప్రత్యక్ష కైంకర్యం చేయడానికి లేదు. నాకు మనసులోనే ఉంది తప్ప నేనేమో ఆయన కృపను పొందలేదు అనుకుంటున్నానంటే మరి ఎవరు పొందుంటాడు? ఆంజనేయుడు పొందుంటాడంటే ఆంజనేయ స్వామి దగ్గరికి వెళ్తాను. ఆంజనేయ స్వామి దగ్గర నేనెక్కడయ్యా బాబు అంతేపు ఈ గంధమాదర పర్వతం మీద కూర్చుని రామ రామ అని జపం చేసుకోవడం తప్ప నాకెక్కడ ప్రత్యక్షం అయ్యారు? నేను ఎప్పుడు ఆయన పాదాలు పెట్టాను? నా దగ్గర నాకేం నిజంగా అంత కృప ఉంటే నా దగ్గరే ఉండేవారు కదా, నా మీద ఏం ప్రేమ లేదు అంటే మరి ఎవరికి ఉంటుంది? ఉద్ధవుడికి ఉండుంటుంది. ఎందుకంటే మొత్తం ద్వాపరయుగం అంతా ఉద్ధవుడే ఉన్నారు ఆయనతోటి. ఉద్ధవుడు నేరుగా మాట్లాడేవాడు. అంత స్నేహము, ఈ 16,000 మంది భార్యలు, 8 అష్ట భార్యలు, ఈ కష్టాలు మామూలుగా ఒక భార్యతో ఉన్నారంటే మనకు కష్టాలు కదండి. ఇవన్నీ ఎవరు చెప్పుకునేవాడు? నిజమైన స్నేహితుడు ఉద్ధవుడికి చెప్పుకునేవాడు. వాళ్ళిద్దరూ అన్యోన్యం కాబట్టి అంత భక్తి గలవాడు ఉద్ధవుడు ఒక్కడే. ఉద్ధవుడు అయి ఉంటాడు. ఆయన కృపకి పాత్రనేవాడు అంటే ఉద్ధవుడి దగ్గరికి వెళ్తాడు నారదుడు. వెళ్తే ఉద్ధవ నువ్వు నిజంగా చాలా అదృష్టవంతుడివి, కృష్ణ ప్రేమ పొందగలిగావంటే నేను ఎక్కడ పొందానయ్యా? ఎప్పుడైనా ఒకసారి రూమ్ లోకి రమ్మంటే వెళ్ళడం, పావుగంట మాట్లాడి ఆయన చెప్పేది నేను వినడం తప్ప మొత్తం పంపించేస్తారు ఇంక బయటికి. నాకెక్కడే ఉంది నాకు అదృష్టం? ఏదో ఉన్నానన్న మాటగా కానీ అప్పుడు వారానికి ఒకసారి 2 వారానికి ఒకసారి నన్ను కలిసే కుదిరే ఛాన్స్ ఎక్కడుంది? నేను కాదండి. మరి ఎవరంటే నంద యశోదాదేవులు అదృష్టం, నిత్యం చూస్తారు కదా వాళ్ళే. పొద్దున్నే లేపుతుంది కదా, మనం కూడా చెప్పుకున్నాం కదా, ఎప్పుడైతే రామావతారంలో కౌశల్యాదేవి ఎలా నిత్యం లేపేదో ఆ విధంగా ఈ నంద యశోదల అదృష్టం నిజంగా. అంటే నంద యశోదాదేవి వస్తారు. యశోదాదేవిని అడిగితే సరిపోయింది, మా గురించి చెప్పారు. ఉన్నప్పుడేమో ఇంట్లో ఉన్నప్పుడేమో అటు ఇటు పరిగెత్తేస్తూ ఉంటాడు, బయటికి వెళ్తే ఏమో ఏ తొందర పని చేస్తాడో అని భయం వేస్తూ ఉంటుంది. సరే చిన్నప్పుడు అలా అయిపోయింది, ఇప్పుడు పెద్ద అయిపోయింది, పెళ్లి అయిపోయింది. నేనైనా సరే ఎవరినైనా ఒకసారి తలుపు కొట్టే రూమ్ లోకి వెళ్ళాలి, మాకు కూడా కలవట్లేదు, ఆ అవకాశం లేదు. మేము కాదయ్యా, నిజమైన ప్రేమ కృప కరుణ పొందింది రుక్మిణీదేవయ్యా అంటే రుక్మిణీదేవి దగ్గరికి వెళ్తాడు. అమ్మా నువ్వు నిజంగా చాలా అదృష్టవంతురాలు, కృష్ణ ప్రేమను పొందగలిగావంటే వీళ్ళు చెప్పినట్టుగా సమాధానం ఏం చెప్పలేదంట. పూర్వమని ఏడ్చేసింది ఒక్కసారిగా. ఇదేంటమ్మా నువ్వు ఎందుకు ఏడ్చేస్తున్నావు? నువ్వు ఇంకా కృష్ణ పట్టపురాణివి, నువ్వు చాలా అదృష్టవంతురాలు అనుకుంటే ఏముందండి చెప్పుకుంటే పోత మీద పడుతుంది అంటారు కదా, అలాగా నిజంగానే ఆయన రూమ్ లోనే ఉన్నారు లోపలే, కానీ రాధాని కలవరిస్తున్నారు. నేను ఎవరికి చెప్పుకోవాలి? ఒక్కసారి చూడండి అంటే ఇద్దరు లోపలికి వెళ్తారు. లోపలికి వెళ్తే ఆ పాద మస్తక పర్యంతం అంటే కింద నుంచి పై వరకు దుప్పటి, మనం ద్విపది అని చెప్పుకున్నాం నిన్న. 2 వస్త్రాలు కలిసి కుడితే దాన్ని ద్విపది అంటారని. ఆ ద్విపది కప్పేసుకుని కూర్చుని కదులుతున్నట్టుగా ఉందంట. ఏంటి స్వామివారికి ఒంట్లో బాగాలేదు, జ్వరం వచ్చిందో వణుకుతారు ఏంటంటే ఒంట్లో బాధపడదు కాదు, ఒంట్లో బాగానే ఉంది, మనసులో బాగాలేదు, రాగాని కలరిస్తున్నారు, నేను ఏం చేయాలి నాకు తెలియట్లేదు అంటే అప్పుడు స్వామివారి మనసు ఎక్కడుందన్నది చెప్పారనమాట. అంటే అప్పుడు నారద మహర్షి మనస్ఫూర్తిగా అనుకున్నారు, నేను ఒకసారి అసలు భక్తి గురించి, నిజమైన భక్తి ఎలా ఉంటుందో వెళ్ళి అక్కడ ఉన్నటువంటి బృందావనంలో ఉన్నటువంటి గోపులకి చెప్పొద్దాము అని అనుకున్నాడు. అప్పుడు చివరికి గోపికల దగ్గరికి వెళ్తే గోపికల దగ్గర ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా అమ్మా నేను మీకు కృష్ణుడి మీద భక్తి గురించి చెప్పడానికి వచ్చారు అని చెప్తే అప్పుడు వాళ్ళు అన్నారు, ఏమనుకోకండి పరమాత్మ మహర్షి, మాకు అంత సమయం లేదు, మేము కృష్ణుడి గురించే అనుకుంటూ ఉంటాము ఎల్లప్పుడూ, మీరు చెప్పే ఉపన్యాసం వినే అదృష్టం మాకు లేదు, ఏమనుకోకండి అని సారి చెప్పి వెళ్ళిపోతారు అక్కడి నుంచి. అంటే అప్పుడు ఆయన కనిపిస్తుంది అనమాట, యథా వ్రత గోపికానాం తదా భక్తి ప్రవహేనచ, అంటే ఒక నదీ ప్రవాహంలో ఉంటుంది గోపికల యొక్క భక్తి, దీనికి సాటి ఏదీ లేదు అని ఆయన చెప్పి. ఏ విధంగా అంటే మామూలుగా వాళ్ళు పాలు పెరుగు అమ్ముతారని కదా మనం అనుకున్నాం, పాలు పెరుగు అమ్మే వాళ్ళు కూడా గోపికలు వాళ్ళు అలా వచ్చినప్పుడు విక్రయేతు కామా తెల గోపకన్యాం మురారి పాదాంబుజ చిత్తవృత్తి, అంటే వాళ్ళు అమ్మాల్సినటువంటి దధి అంటే పెరుగు, క్షీరము అంటే పాలు, వాటిని చెప్పడం మానేసి గద్యాధికం మోహవశాత్ అంటే దధి అన్న ఆ స్థానంలో గోవింద దామోదర మాధవేతి అనే అరుస్తూ ఉన్నారంట. అంటే గోవిందుడు కావాలా, మాధవుడు కావాలా, ఈ విధంగా కొండల్లో ఉంది అమ్ముతానన్నట్టుగా అరుస్తూ ఉన్నారు. ఇంతటి అపారమైనటువంటి కృష్ణ యొక్క భక్తి, అంటే ఆయనే సర్వస్వం, ఆయన మీద వాళ్ళ యొక్క ప్రతి విషయం జరిగేటప్పుడు దృష్టి కేంద్రీకరించబడింది. కాబట్టి ఈ విధంగా భక్తి అనేది గోపికల దగ్గరే ఉంది అని నారద మహర్షి ప్రత్యక్షంగా చెప్పారు. కాబట్టి ఆ యొక్క తాత్పర్యం తీసుకుని గోదాదేవి ప్రత్యక్షంగా
గోపికలు చేసినటువంటి వ్రతాలే చేద్దామని నిర్ణయించుకున్నారనమాట. ఆ విధంగా గోపికల యొక్క భక్తి జ్ఞాన వైరాగ్య తాత్పర్యాలు ఉన్నటువంటి అటువంటి కోడల నప్పిన్నాయ్ ఓ నీలాదేవి కందం అంటే అద్భుతవంటి సౌందర్య రాశి అంటే సౌందర్యవతి అంటే గంధం అంటే సర్వధర్మ సర్వరస అని చెప్తారు. సర్వగంధ అంటే అన్ని గంధాల యొక్క సువాసన వచ్చేటువంటి అద్భుతమైన సౌందర్య రాశి అని అర్థం. ఈ విధమైనటువంటి పరిమళం గల కమలం అంటే అంతటా వ్యాపించి ఉన్నా అంటే ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ ఏదైనా ఒక మంచి స్ప్రే లాంటిది కొట్టామనుకోండి రూమ్ లో మొత్తం అంతా వాసన వస్తుంది కదా. ఆ సువాసన ఏ విధంగా ఉంటుందో తన పరిమళం అంటే కొంతమంది మండలం దీక్ష ఇలాంటివి చేస్తూ ఉంటారు. అలాంటివి చేసినప్పుడు నిజంగా మనస్ఫూర్తిగా ఆ నామం ఎందే అంటే ఏ నామంతో వాళ్ళు జపం చేద్దాం అనుకుంటున్నారో ఆ నామయందు వాళ్ళకి పరిపూర్ణంగా శ్రద్ధ భక్తి ఉన్నప్పుడు దాని యొక్క శక్తి వాళ్ళ శరీరంలో ప్రేరేపించి ముఖంలో కళ వస్తుందట. వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఒక రకమైనటువంటి గంధపు స్మెల్ వస్తుంది. దీన్నే స్వామి అనుగ్రహం అని చెప్తారు. అంటే ఆ మంత్రం వాళ్ళకి ఫలించిందని అర్థం అనమాట. ఇటువంటి శక్తి ఎప్పుడూ నిత్యం ఉండే ఓ అందమైన నీలాదేవి అని కీర్తిస్తున్నారు. ఈ విధంగా అమ్మవారిని కీర్తిస్తూ కూడలి కడై తెరవాయి అంటే కేశపాశములు సర్దుకుని గడియ తీయము పండు వచ్చి ఎంగం అంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి కోళ్ళన్నీ కూస్తున్నాయి అంటే తెల్లవారింది తలుపు తీయమ్మా అని అడుగుతారు. అంటే అప్పుడు ఆవిడంది ఇది మామూలు కోళ్ళమ్మా, జాము కోళ్ళు అని 2 రకాలు ఉంటాయి కాబట్టి పుస్తకంలోనే చదివాను, ఇలాంటి కోళ్ళు ఉంటాయి కాబట్టి ఇది కాదు అంటే కోళ్ళు ఒకటే కాదమ్మా అంటే కోడి అంటే ఇక్కడ మనం ఏ విధంగా అర్థం చేసుకోవాలంటే ఆచార్యులు మనకి దారి చూపించే ఆచార్యులు అంటారు. అసలు మామూలుగా ఈ పాత్రలో విశేషంగా ఏం చెప్పారంటే వైష్ణవము అంటే నారాయణుడు ఆయన్నే నమ్మాము ఓకే, శ్రీ వైష్ణవము అని చెప్తారు అంతే కదా. ఇప్పుడు మనం కూడా ఏమంటాం జై శ్రీమన్ నారాయణ అంటాం, జై నారాయణ అనం కదా. అంటే దాని అర్థం ఏంటి? శ్రీ అమ్మవారు లేదే నారాయణ స్వరూపం మనం పలకం. అంటే ప్రతి చోట కూడా అమ్మయందే మనకి దయ ఉంటుంది. ఏ విధంగా అంటే ఇప్పుడు మామూలుగా ఒక పిల్లాడు ఉంటాడండి, పిల్లాన్ని పెంచేటప్పుడు తండ్రి గారు ఒక అబ్బాయి వేస్తారు అవసరమైతే, లేకపోతే మరి మాట రండి కదా. అప్పుడు తల్లి వేయండి ఇంకో 4 వేయండి అని చెప్పి కర్రలు తెచ్చేవాడు కదా. ఏమంటే కొట్టకండి కొట్టకండి పాపం ఏదో తప్పు చేసి వదిలేండి అంటుంది. అంటే తల్లి ప్రేమ వాత్సల్యం ఔదార్యం అది మనకు కావాలి. అది ఏ విధంగా వస్తుంది అంటే ఇప్పుడు ఏ విధంగా అంటే మన మొహం వేసుకెళ్ళి సాంబార్ పండుగ నుంచి మాకు పరవంగా తిరిగి పక్కపో నువ్వు చేసిన పాపానికి నీకు పరవ అంటారేమో. ఎందుకు ఏమైనా మంచిది ముందుగా మన అమ్మవారికి దండం పెట్టుకుని అంటే నన్ను బ్రోవమని చెప్పవే సీతమ్మ తల్లి అని ముందు సీతమ్మ తల్లిని కదా మొక్కుకున్నారు. డైరెక్ట్ గా నన్ను బ్రోగించుకోవాలని నన్ను కాపాడని రామచంద్రుడు చెప్పలా. అంటే ఇక్కడ మనకి అంటే మనకి భక్తుడికి స్వామివారికి మధ్యలో అమ్మవారు మనకి ఒక దారి చూపించే వాళ్ళు అనమాట. అంటే మనం మోక్షదారిలో వెళ్ళడానికి ఆచార్యులు ఆళ్వార్లు మనకి ఏ విధంగా అయితే సహాయ సహకారాలు అందిస్తారో అమ్మవారు కూడా మనల్ని కాపాడడానికి ఒక శక్తివంతురాలు అని చెప్తున్నారు అనమాట ఈ పాశ్రంలో. అంటే ఇప్పుడు మామూలుగా ఈ పాశ్రంలోనే వస్తుంది కింద పందరవ విరల్ అంటే బంతిని పట్టుకుని వేళ్ళు కలగానా అంటారు. అంటే చెప్తారు బయట నుంచి మా కోళ్ళు కూస్తున్నాయి తలుపు తీయాలి తల్లి అంటే అవి మామూలు జామ కోళ్ళు అంటే జామ కోళ్ళు అంటే ప్రతి అరగంటకి కూస్తాయి. అదేనేమో అనుకుంటే అది కాదమ్మా పొద్దున్న తెల్లవారితే కూసే కోళ్ళే కూస్తున్నాయి, మా ఊళ్ళో కోళ్ళు కూడా కూస్తున్నాయి. మామూలుగా మరి ఆ రోజుల్లో కోళ్ళకి అలారాలు ఏముంటాయండి అవి లోకంగా నాతో కోస్తాయి. ఇక్కడ కోడిని ఎందుకు తీసుకున్నారు అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే ఇప్పుడు మీరు మామూలుగా బంగారం వెండి వజ్రాలు వీటిలన్నిటి మధ్యలో దాని ఆహారం వేశారనుకోండి అవేం ముట్టుకోదు, అది దానికి కావాల్సిన ఆహారం మాత్రమే ముట్టుకుంటుంది. అంటే మనం కూడా మన చుట్టూ ఎన్ని విషయాలున్నా ఆ విషయాలన్నిటిని విషము గల విషయాలను వదిలేసి హరివాదాలను మాత్రమే పట్టుకోవాలని ఆచార్యులు మనకి దారి చూపిస్తారు. అంటే ఆచార్య స్వరూపంగా కోడిని అదే విధంగా వాళ్ళు చెప్పే మాట మనం వినాలి, వాళ్ళ గానం అంత బాగుంటుంది అన్న ఈ కోకిల స్వరూపంగా ఆళ్వార్లు కూడా వచ్చారమ్మా. ఈ లతల మీద అన్ని వాలి ఉన్నారు. రోజు నీ నామం అంటే నీ యొక్క గొంతుతో
నేర్చుకోవాలి పాటలు అన్న ఉద్దేశంతో కోకిలలు కూడా వచ్చి నించున్నాయి. ఎక్కడ? నీ ఇంటి ముంగిటిలో మాధవి పందిరి మీద, అంటే నీ పందిరి మీద వచ్చి ఉన్నాయి. అదిగో కోళ్ళు వచ్చాయి, కోకిళ్ళు వచ్చాయి. కాబట్టి అవన్నీ కూర్చున్నాయి. నువ్వు వచ్చి తలుపు తీయాలి అంటే, మామూలుగా మనం ఇప్పుడు చిన్న పిల్లాడిని పెంచాలంటేనే చాలా కష్టం కదండి. ఒక పిల్లాడు ఉన్నాడంట ఒక పల్లెటూరులో. అంటే వాళ్ళ నాన్నగారు పరీక్షల దగ్గరికి వస్తే చదువుకోరా నాన్న అంటే, చదువుకుంటానండి నాన్నగారు అంటే, అయిపోయింది పరీక్షలు వచ్చేసాయి, పరీక్షకి వెళ్ళలే, కాలేజీ కూర్చున్నాడు. ఏంటి పరీక్షకి వెళ్ళలేదు? వెళ్తే అన్నాడంట. వెళ్తే పాస్ అవుతావు, పాస్ అయితే మంచి ఉద్యోగం వస్తుంది, ఉద్యోగం వస్తే జీతం వస్తుంది, జీతం వస్తే కాలేజీ కూర్చోతుంటే ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానన్నాడంట. అంటే వాడి భావన ఎలా ఉంది? అప్పుడు లేచి బెత్తం పట్టుకుంటే అప్పుడు పరిగెత్తాడు. అంటే అటువంటి మామూలు మనకే ఈ విధంగా ఉంటే, అండపిండ బ్రహ్మాండాలను తలలో ఉంచినటువంటి శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ నంద యశోదాదేవులకి ఎన్ని చొక్కలు చూపించుంటారు మనం ఊహించచ్చు కదా. అంటే ఇప్పుడు అటువైపు వెళ్ళకూడదు అంటేనే అటువైపు వెళ్ళిపోతాడు, అది వాడు ముట్టుకోకూడదు పరిగెత్తుకుని ముట్టేసుకుంటాడు. అదేంటో అర్థం కదా. మరి ఒక్కరోజు బలరాముని అంటే ప్రతిసారి యశోదాదేవి తను అనుకుంటుంది మనసులో, రోజు పంపించలేడు మనకి ఏమైనా లేదా ఏంటి, 7 తరాలు కూర్చుని తిన్నా తరగని ఆస్తి, కాకపోతే కులాచారం మానకూడదన్న ఉద్దేశంలో ఈ గోవులు ఇచ్చి పంపుతున్నాను నాన్న, నువ్వు ఏమి కష్టపడకు, మామూలుగా అలా పైపైన చూసి వచ్చేసే చెప్తుంది పాపం వెళ్ళేటప్పుడు. ఈయన మరి ఊరుకోడు కదా, అటు తిరిగేసి ఇటు తిరిగేసి అన్ని ఆవులతోటి ఆడేసుకుని ఇలా చేసి వస్తాడు. వాళ్ళంతా బుర్రైపోతుంది ఇంటికి వచ్చేసరికి. పాప ఆవిడేమో ఈ స్నానం చేయించాలంటే పెద్ద యుద్ధం. ఇంకా ఆ రోజు ఏం నీళ్ళు పెట్టడం, ఆయన అటు పరిగెట్టాడు ఇటు పరిగెట్టాడు ఇలా జరుగుతుంటుంది కదా. అయితే ఈయనని పంపించడానికి గల కారణం ఏంటంటే బలరాముడు ఉంటాడన్న ధైర్యం. బలరాముడు చూసుకుంటాడు ఖచ్చితంగా అని బలరాముడు ఉన్నప్పుడే పంపించే యశోదేవి. ఒకే ఒక్కసారి బలరాముడు లేనప్పుడు పంపిస్తుంది. ఆ రోజు డింగిమని కాళీని మీద ఎక్కేసి ఇంకా డింగిని నాట్యం చేసేసి ఎంత చేశాడో అందరికీ తెలిసిందే. అప్పటి నుంచి అసలు పంపించడం మానేసింది. ఎప్పుడైతే బలరాముడు ఉంటాడో అప్పుడే పంపించేది. ఈ విధంగా ఉన్నటువంటి స్వామి మామూలుగా వచ్చేసి ఓ రోజు, అమ్మ అర్జెంట్ గా వేడి నీళ్ళు పెట్టేసి నేను స్నానం చేసి వెళ్ళిపోతాను, ఆ కర్ర ఉంది కదా తెగపరికిచ్చేసి వెళ్ళను, మొత్తం అంతా చెమటలు పట్టేసాయి, చూడుగా ఒళ్ళంతా మట్టి అయిపోయింది, నేనే స్నానం చేస్తాను. వీడికి ఆశ్చర్యం ఆనందం. అయ్యి బాబాయ్ నేను స్నానం చేస్తే గానీ 7 రోజులు పుట్టినరోజు ఉందనగా ఈ రోజు నుంచి స్నానం మొదలెడితే గానీ పని ఉంటుంది, నువ్వు స్నానం చేస్తాను సరే అర్జెంట్ గా చేయిస్తానని చెప్పి పాపం ఆ వేణులు పెట్టి శుభ్రంగా వేణులు చేసి అరేంజ్ చెయ్యమంటే శుభ్రంగా సాపాటు చేసేసి పడుకుని పోయేసరికి అమ్మయ్య శుభ్రంగా పడుకున్నాడని ఆనందంతో ఈ నంద యశోద కూడా పడుకునేసరికి వెంటనే ఇంగళ్ళు లేచిపోయి 2 పిండి అక్కడ పెట్టేసి మళ్ళీ దప్పటి కప్పేసి ఈ నీలాదేవి దగ్గరికి వెళ్ళిపోయాడు. ఈ విషయం కేవలం బలరాముడికి మాత్రమే తెలుసు అనమాట. అందుకే బలరాముడే చెప్తాడు, ఓహో గోపికలారా మీరు కృష్ణుడి కోసం వచ్చారా, ఇక్కడ లేడయ్యా నీలాదేవి దగ్గర ఉన్నాడు ఆయన, అక్కడికి వెళ్ళండి బలరాముడు చెప్తాడు. అందుకే బలరాముడి దగ్గరికి వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ ఏంటి మేము ఎంత పిలుస్తున్నా బయటికి రావట్లేదు, మేమేమో అమ్మా కోయిళ్ళు వచ్చాయి, కోళ్ళు కూస్తున్నాయి, తలుపు తీ తల్లి అంటే తీయట్లేదు, ఏమైంటుందని కిటికీలో చూస్తున్నారంట. కిటికీలో చూస్తే ఆవిడ చేతిలో ఒక బంతి ఉంది, ఒకవైపు పరమాత్మను పట్టుకుని ఉంది. అయితే ఆ బంతి ఎలా ఉందంటే అండపిండ బ్రహ్మాండాలు కలిగినటువంటి భక్తిలా ఉంది. అంటే వీళ్ళు ఏదో బంతాట ఆడుకుని ఉంటారు, అంటే ఆ బంతాట ఆడుకునేటప్పుడు కూడా ఏ విధమైన భావన ఉంటుంది అన్నది చాలా అందంగా చెప్పారనమాట. ఏంటంటే స్వామివారిని అడుగుతుంది అమ్మ, ఏమండి ఇదిగో పాపం అంటే బంతిలో భూగోళం అనుకోవచ్చు, భూగోళంలో మనం చేసే మన భక్తులు అనుకోవచ్చు అనమాట, అందులో గులకరాంటి లాంటి వాళ్ళు. ఆ అమ్మవారు ఇలా ఇసురుగా అనుకుంటుంది ఆ బంతిని స్వామివారి మీదకి, ఇసురుగా అనుకునేసరికి స్వామివారు పట్టుకుందాం అనుకుంటారు దాన్ని. అంటే అమ్మ ఇదిగో ఇది స్వామివారికి ఇలా ఆనందంగా ఇసురుతుంది బంతిని ఇసరడం అంటే ఆ ఉద్దేశం ఏంటి, ఇందులో ఉన్న వాళ్ళని కాపాడు స్వామి, పాపం వాళ్ళు ఏదో నీ ఎందుకు కోరికతో ఉన్నారు, వాళ్ళు ఏదో కోరుకుంటున్నారు ఏదో ఇవ్వాలంటే వీళ్ళ చూపించి నాకు వద్దు, వీళ్ళు బాగా పాపాలు చేశారు నేనే ఇవ్వాలని మళ్ళీ విసిరేస్తే అప్పుడు ఎందుకు ఇవ్వమంటే నేను కర్మకారకుడిని మాత్రమే, వాళ్ళు ఏ పాపాలు చేసినా ఏ పుణ్యాలు చేసినా దానికి తగ్గట్టుగా వాళ్ళకి మంచి జన్మలు ఇస్తూ ఉంటానంటే అప్పుడు నువ్వు వ్యాపారస్తులు అవుతాయి కదయ్యా, ఇదేమో వ్యాపారమే కాదు కదా, పాపం ఏదో చిన్న పుణ్యమైనా చేసుకున్నారు వాళ్ళకి మనసు కల్పించి, ఈ ఒక్కసారికి పాపం మంచి జన్మ ఇవ్వని మళ్ళీ పంపిస్తున్నాను. అంటే ఈ విధంగా మన కోసం చెప్పే తల్లి, అందుకని ఆవిడ భాగాన్ని ముందు పట్టుకోవాలి మనం అన్న భావనలో చెప్పారనమాట. బంతి ఆట ఆడడం అన్న ఉద్దేశంలో
అదనమాట. అంటే మోక్షాన్ని ఇచ్చేది ఆవిడ, అంటే ఆవిడని పట్టుకుంటేనే అవుతుంది. ఎందుకంటే మనం తిరుపతిలో కూడా చూస్తాం, మామూలుగా కింద పద్మావతి దేవి ఉంటారు. అంటే న్యాయంగా అందరికీ తెలుసు, కొంతమందికి తెలియదు, పద్మావతి దేవి వేదవతి స్వరూపం. అంతకు ముందు అంటే త్రేతాయుగంలో రామచంద్రమూర్తి ఇచ్చిన వర ప్రభావం వల్ల వేదవతీ దేవే పద్మావతీ దేవి ఆకాశరాజు పుత్రికగా జన్మించిందని మనం వెంకటాచల మహత్యంలో చదువుకున్నాం. కానీ నిజమైన లక్ష్మీ స్వరూపం ఆ యొక్క వెంకటేశ్వర స్వామి హృదయం నుండే ఉంటుంది ఎప్పుడు. అందుకే మన భగవత్ రామానుజాచార్యులు గారు మోక్ష లక్ష్మీదేవిని స్థిరంగా ప్రతిష్ఠించారు. అందుకే వెంకటేశ్వర స్వామి విగ్రహం ఎక్కడ ఉంటుందో అక్కడే లక్ష్మీదేవి ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఎలా శివపార్వతులకి విగ్రహాలు సపరేట్ గా ఉండాల్సిన అవసరం లేదు, ఎందుకంటే శివుడు లింగ రూపంలో ఉంటాడు, కింద పవనమట్టం పార్వతీదేవి అందరికీ తెలుసు. అదే విధంగా ఇక్కడ లక్ష్మీనారాయణ స్వరూపం అంటే వెంకటేశ్వర స్వామి హృదయం నుండే ఎప్పుడు మోక్ష లక్ష్మిగా ఉంటుంది. అంటే ప్రత్యక్షంగా వెంకటేశ్వర స్వామి మనకు చిరులిస్తే మనకి మోక్షాన్ని ఇచ్చేది ఆవిడే. ఆవిడ వెంకటేశ్వర స్వామి హృదయం నుండే ఉంటుంది, ఆవిడే మోక్ష లక్ష్మి అని చెప్పారు. కాబట్టి ఈ విధంగా మనం శ్రీమన్నారాయణ అన్నప్పుడు శ్రీ గాని, శ్రీ వైష్ణవ అన్నప్పుడు గాని శ్రీ గాని, అంటే మనకి స్వామివారికి మధ్య ఉన్నటువంటి అటువంటి అమ్మవారిని ఇక్కడ కీర్తిస్తూ ఏమని చెప్తున్నారు, అమ్మా ఒకసారి తలుపు తీయమ్మా, మేము అందరం వచ్చాము స్వామిని కీర్తించడానికి అని చెప్పారు. అంటే ఇక్కడ వాళ్ళ ఉద్దేశం ఏంటంటే అప్పట్లో కోడి అనుకున్నాం కదండి మనం, అంటే మనకి జ్ఞానాన్ని ఇచ్చేవారు అంటే ఆచార్య స్వరూపము. అంటే ఆచార్యులు మనకి దారి చూపిస్తారు, ఎటువైపు వెళ్తే మంచిదో మోక్ష మార్గం ఆ దారి చూపిస్తారు. ఆ దారిలో మనం వెళ్తూ ఉన్నప్పుడు మనకి మంచి జరుగుతుంది అని చెప్పారు. అంటే ఆచార్య స్వరూపం ఏ విధంగా చెప్పారంటే ఆదౌ జగదాధార శేష తదను సుమిత్ర నందన వేష తదుపరి ధృత నౌసల విశేష తదనంతరం అభవత్ గురువేష అని చెప్పారు. ఇది వేదవాక్కు. అంటే ఆదౌ జగదాధార శేష, మొట్టమొదట శేషుడు అంటే శేష స్వరూపంలో ఆ యొక్క స్వామివారు పవరించినటువంటి ఆ శేషుడు ఉన్నాడు కదండి, ఆయన స్వరూపంలో ఉన్నారట. తర్వాత తదనంతరం సుమిత్ర నందన వేష, సుమిత్రానందనుడు లక్ష్మణుడు ఆయన రూపంలో వచ్చారట. తర్వాత తదుపరి ధృత కౌశల విశేష అంటే బలరాముడు తర్వాత జన్మలో. మరి ఆ తర్వాత ఎవరండి, తదనంతరం అభవత్ గురురేష అంటే అప్పుడు అందులో వేదవాక్కులో ఏముందంటే గురురేష అంటే నేను ఒకరి రూపంలో పుడతాను అని మాత్రమే చెప్పారు, ఎవరన్నది చెప్పలా. కాకపోతే మన పెరియాళ్వారు గారు ఒకసారి భగవత్ రామానుజాచార్యులు మాత్రమే ఏకాంతంగా ఉన్నప్పుడు ఈ పై మూడు మాకు అర్థమైపోయింది, కానీ నాలుగోది భగవద్ గురు విశేష అంటే ఎవరో అర్థం కావట్లేదంటే మరి ఈ కలియుగంలో ఎవరై ఉంటారని అడిగితే ఇంకెవరయ్యా నానహ అన్నారట భగవత్ రామాను. అంటే నేనే అని పెరియాళ్ళ వారికి చెప్పారు. అలా భగవత్ రామానుజాచార్యుల స్వరూపంగా మనకి ఈ మోక్ష మార్గం వచ్చింది. ఈ మోక్ష మార్గానికి ఏ విధంగా నడుచుకోవాలో చెప్పేటువంటి 10 మంది ఆచార్యులను మనం ముందు పెట్టుకున్నాం. ముందు పాత్రల్లో వారి యొక్క పరంపరలో వాళ్ళు చెప్పినటువంటి మంచి విషయాల్లో మనం నడుస్తూ ఉన్నాం. అంటే యోగానికి పతాంజలి, జ్ఞానానికి వ్యాసుడు, భక్తికి గోపికలు అని చెప్పారు. కాబట్టి మనం ఈ విధంగా వాళ్ళ యొక్క ముగ్గురిని అనుసరిస్తూ వ్యాసుడు చెప్పినటువంటి వ్యాసోత్కృష్ట భగవత్ శ్రేష్ఠ అని చెప్పారు. అంటే వ్యాసుడు చెప్పినదే పరంపర, ఏదైనా శాస్త్రవచనం మనం ముందుగా చెప్తున్నాం. ఆప్తవాక్యము అని చెప్పాం. అంటే ఏంటి, మనం ఆ కాలానికి వెళ్ళి స్వామివారిని చూడలేకపోవచ్చు, కానీ ఎంతటి ఆజానుబాహుడో రామచంద్రమూర్తి గాని కృష్ణ పరమాత్మ గాని ఆయన రాశారు కాబట్టి ఆ విధంగానే ఉండొచ్చు అన్న భావనలో మనం ఉన్నాం. అదే విధంగా ఆయన చెప్పినటువంటి ఈ విధంగా ఆచార్యులు చెప్పినటువంటి నడకలో మేము వచ్చాము నీ దగ్గరికి, తలుపు తీయాలి తల్లి అంటే అప్పుడు ఒక్కసారిగా ఆవిడకి చిన్నప్పుడు విశేషాలు గుర్తొచ్చాయంట. అంటే మనం ముందుగా చెప్పుకున్నాం, ఏనుగు లాంటి వాడు లేదా ఏనుగు బలం కలిగిన వాడు అంటే మత్తమదగ జంబు అని చెప్పారు. అంటే ఆయనకే ఏనుగంత బలం, ఎవరికి నందగోపుడికి. అలాగే అలాంటి ఏనుగులను కలిగి ఉన్నవాడు, అలాంటి ఏనుగుల సైన్యం ఉన్నవాడు అని అర్థం.
అలాగే ఆయనకు ఉన్నటువంటి ఒకే ఆ యొక్క ఇద్దరు కుమారుల్లో ఉన్నటువంటి కృష్ణ పరమాత్మ కూడా అంతటి ఏనుగంత వాడు అని అనే విధంగా కూడా చెప్పినట్టుగా భావించాం మనం. అయితే మామూలుగా లోకంలో అన్నిటికంటే ఇష్టమైనది ఏముంటుందండి? మామూలుగా ఎవరికైనా వాళ్ళ సొంత పిల్లల యొక్క మాటలు, ముందుగా ముద్దుగా మాట్లాడే మాటలు వాళ్ళకి ఇష్టం ఉంటాయి. అదే కదా ఏ తల్లిదండ్రులకైనా అదే ఇష్టం ఉంటాయి. నంద యశోదాదేవుడు కూడా అదే ఇష్టం. చిన్నప్పుడు అలా అనుకుంటూ ఉంటే యశోదాదేవికి కొంచెం చిన్నపిల్లాడు కదా, తల్లికి ఉంటుంది నా పేరు చెప్పించుకోవాలని. నన్ను ఒక్కసారి నా పేరు చెప్పుకోవాలి అంటే పాపం ఈయన ఎస్ 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 అంటే ఎస్ ఎస్ అంటున్నారు అనమాట. అంటే యశోద అనట్లా ఎస్ ఎస్ అంటుంటే అప్పటికే ఆవిడ ఆనందపడిపోతుంది. అదిగో పలచటి రాలిపోయిన అదిగో మాటలు వస్తే చూసారా, అప్పుడప్పుడే నా పేరు చెప్తే ఆనందం. అంటే ఇటువంటి ఆనందాన్ని కూడా ఇచ్చినటువంటి పరమాత్మ ఆ నంద యశోదాదేవునికి ఏ విధంగా అంటే అవ్వల మెరుగకమువ్వరకి అవ్వల వెలుగొందు అర్ధకుండు ఆ అవ్వలకు సంతసముగా ఆనందమిచ్చేటి అవ్వా అవ్వా అనంగా నేర్చన్ అని చెప్పారు. ఎంత అందంగా చెప్పారంటే అవ్వల మెరుగక మువ్వరకి అంటే అసలు తల్లిదండ్రులే లేనటువంటి ఆ పరమాత్మ అంటే అవ్వ ఎవరు లేరు కదా ఆయనకి ముగ్గురుకి అంటే శ్రీ వైష్ణవ సాంప్రదాయ ప్రకారం త్రిమూర్తులు ఎవరంటే బ్రహ్మదేవుడు, శివుడు, ఇంద్రుడు. వీళ్ళ ముగ్గురికి పైన ఉండేటువంటి ఆ పరమాత్మ వెలుగొండు అర్ధగుండు వీళ్ళందరికీ కూడా శక్తినిచ్చే ఆయన ఈ అవ్వలకి సంతసముగా వీళ్ళకి ఆనందం కలిగించడం కోసం అవ్వా అవ్వా అని మాట్లాడాలి, చిన్నపిల్లాడిగా మాట్లాడాడు అని చెప్పారు. ఎంత అందంగా అంటే అలా చెప్పినప్పుడు వాళ్ళు ఆనందపడిపోయారు నంద యశోదాదేవులు. అంటే వాళ్ళకి ఆ ఆనందం ఇవ్వడం కోసం ఈయన ఆ విధంగా మారాడు అని చాలా అందంగా చెప్పారు. ఇటువంటి నంద యశోదాదేవుల యొక్క అదృష్టాన్ని ఏ విధంగా చెప్పారంటే మనం చెప్పుకున్నాం కోడి కోకిల వీటి రెండు కూడా ఆచార్యులు ఆళ్వార స్వరూపాలు. వీళ్ళు మనకి దారి చూపిస్తే మనకి మోక్షాన్ని ఇచ్చడానికి అమ్మవారు మనల్ని ముందుకు ప్రేరేపిస్తుంది. కాబట్టి అమ్మ అంటే ఒక చేతితో విభూతి అంటే అండపిండ బ్రహ్మాండాలు ఉన్నటువంటి బంతి అన్న భావన. ఇటువంటి విభూతిని ఒక చేతితో పట్టుకుందట. వీళ్ళు చూసారని చెప్పాం కదా. ఇంకోటి విభూతి అంటే ఆ పరమాత్మని అంటే లోకాలను ఒక చేతితోటి లోకాధిపతిని ఇంకో చేతితోటి పట్టుకుందట ఆవిడ. ఈ విధంగా అమ్మవారిని కీర్తించారు. అలా ఆవిడని అప్పుడు అన్నారు, అమ్మ నీ చేతిలో ఉన్నటువంటి లోకాలు ఒకసారి ఆ బంతిని పక్కన పెట్టి వచ్చి తలుపు తీయమ్మా అన్నారట. అంటే ఆవిడండి ఇంకా తెల్లవారలేదు కదా, కోళ్ళు తీయలేదు కదా అంటే లేదు అన్ని చూసే వస్తారు తీయమ్మా, మేము స్వామివారి కోసం వచ్చాం, మాకు మోక్షం కావాలి అనేసరికి అప్పుడు సరే అయితే తీస్తానని చెప్పి మామూలుగా మనం రాత్రి పడుకునేటప్పుడు కూడా చాలా ఇళ్లలో జరిగేది ఆ స్విచ్ అందకపోతే ఏ కర్ర పొల్ల దగ్గర పెట్టుకుంటాం, దాంతో అలా కొడితే ఆగిపోతుంది, సరే లేవక్కర్లేదు కదా అన్న భావంతో ఉంటాం మనం. అంటే ఆవిడ కూడా అలా తీద్దామని ఏమైనా అనుకుందేమో. వెంటనే అలా కుదరదు, నువ్వు వచ్చి నీ యొక్క కరతములతో అంటే ఎర్రని తామర పువ్వులు లాంటి ఉన్నటువంటి నీ అద్భుతమైన సౌందర్యం అనేటువంటి చేతులతో అంటే ఆ ప్రకాశించే చేతులతో తలుపు తీ తల్లి, మేము ఆనందిస్తాము అంటే సరేలే తీస్తాను అని చెప్పి మళ్ళీ తీద్దామనేవాడికి గాజులేదో వెనక్కి పెట్టుకుంటుందేమో పాప ఆవిడ. అబ్బబ్బే అలా పెట్టుకోవద్దమ్మా, గాజుల శబ్దం మాకు వినపడాలి, అవి వినబడి మా చెవులుకున్నటువంటి తుప్పంతా వదిలి మేము హరినామస్మరణలో కీర్తించే యోగ్యత మాకు కలగాలి, ఆ విధంగా ఒకసారి వచ్చి తలుపు తీయమ్మా అంటే చంపేస్తున్నారా బాబు మీరు ఇలా కాదనుకుని మనసులో అనుకుందేమని. అప్పటితో అలా కుదరదు. మళ్ళీ మీ ఇంటికి సొంత చుట్టాలంటే మన తరపు చుట్టాలు వచ్చినప్పుడు మనం ఎంత ఆనందపడతాం, ఆ విధంగా ఆనందంగా వచ్చి తలుపు తీ తల్లి ఒకసారి, నువ్వు అటువైపు నుంచి తలుపు తీస్తే మేము ఇటువైపు చేయి పెడతాము, అప్పుడు మాకు నిజంగా మోక్షం కలిగినట్టే, ఒక్కసారి తలుపు తీయమ్మా అని ఆ విధమైన భావనతో అమ్మవారిని కీర్తిస్తున్నారు అనమాట. అంటే ఇక్కడ మొట్టమొదటి చెప్పినట్టుగా కుంజరంభ అగ్రి కుంజే మత్తమదగం అని చెప్పారంటే ఆ యొక్క గోదావరి రంగనాయక స్వామి అటువంటి అద్భుతమైన ఏనుగు స్వరూపంతో ఉన్నారు అని చెప్పారంటే ఇప్పుడు మామూలుగా ఏ పులోసింహం వచ్చిందనుకోండి మనం దాన్ని చూడడానికి భయపడతాం, పారిపోయే ప్రయత్నం చేస్తాం నిజంగానే. ఏ కోడో పిల్లో గొప్ప వస్తే అంత ఇంట్రెస్ట్ చూపించావు చూడాలని. కానీ నిజంగా ఏనుగు అద్భుతమైనటువంటి పెద్ద ఏనుగు సౌమ్యంగా పెద్ద తిరునామం పెట్టుకుని అందంగా నడుచుకుంటూ వచ్చిందనుకోండి
నేను ఏముని చూడను, కాశీలో వదిలేశాను గంగలో వదిలేక అన్నవాడు కూడా కళ్ళు తెరిచేసి చూసేస్తాడు. ఎందుకు? దాని సౌందర్యం అలాంటిది, చూడాలన్న భావన అలాంటిది. అందుకే ఏనా ఏనా అంటారు. చిన్నప్పుడంట ఈ చెన్నై వీధుల్లో చిన్నపిల్లలు పరిగెత్తేసేవారట. గంట శబ్దం వినబడితే మెళ్ళలో గంట కట్టుకుని ఏనుగు అలా రోడ్డు మీద నడుచుకుంటూ వస్తుంటే 100-200 మంది పిల్లలు పరిగెత్తేవారు ఏనుగు ముందు, ఏనా ఏనా అని. అంటే వాళ్ళకి ఆనందం, భలే ఉందని. ఇటువంటి ఆనంద స్వరూపుడు అయినటువంటి ఆ పరమాత్మని మేము కీర్తిస్తున్నాము అని అక్కడికి వచ్చినటువంటి గోపికలందరూ కూడా అమ్మవారికి చెప్పారనమాట. ఈ విధంగా చెప్పిన తర్వాత అమ్మవారు సరే అయితే తలుపు తీస్తాను అని చెప్పి వాళ్ళందరికీ కూడా ఆ యొక్క తెరవాయ్ అంటే నడిచి వచ్చి అట్నుంచి తీస్తే వీళ్ళందరూ కూడా సంతోషంగా ఆనందంగా తలుపు తీసింది. కాబట్టి అంటే ఇక్కడ అమ్మవారిని ఏ విధంగా కీర్తించారంటే ఆంజనేయ స్వామి సింసుపావృక్షం కింద ఉన్నటువంటి సీతాదేవిని అమ్మ ఎవరు నువ్వు అని అడిగితే నేను రామపత్ని అని మొదటిగా డైరెక్ట్ గా చెప్పలేదు కదా అమ్మవారు. ఆ అమ్మవారు ఏ విధంగా చెప్పిందో స్మృతా దశరథస్యాహం శత్రు సైన్య ప్రతాపిన సుహిత జనకస్యాహం వైదేహస్య మహాత్మన భార్య ధూమస్య రామత అని రాముడి పేరు చివరిలో చెప్పింది. అంటే మొట్టమొదటిగా ఎవరి పేరు చెప్పిందంటే దశరథ మహారాజు యొక్క పేరు చెప్పింది. అంటే ఎప్పుడైతే మామగారిని కీర్తిస్తారో వాళ్ళ వంశానికి వాళ్ళకి కీర్తి వస్తుంది అన్న భావన అనమాట. ఈ రోజుల్లో ఏం లేదంటే మామూలుగా మామగారు అత్తగారు లేకపోతే ఇంటికి వస్తా అన్న భావన పొందారు. కానీ న్యాయంగా అయితే పెద్దలకి గౌరవం ఇవ్వాలి, విలువ ఇవ్వాలి, వాళ్ళు మనకి మంచి చెడు చెప్తారు అన్న భావన ఉండేదన్నమాట. ఆ విధంగా దశరథస్యాహము అటువంటి అద్భుతమైనటువంటి దశరథుడి కోడలిని శత్రు సైన్య ప్రతాపన, శత్రు సైన్యం ఎవరినైనా సరే మట్టు పెట్టే ప్రతాపం గల ఆయన కోడల్ని. అలాగే దుహిత జనకస్యాహం, మరి ఆయనకి నలుగురు కోడలు ఉన్నారు కదా, ఎవరు అని అనుకోవచ్చు. అందుకే దుహిత జనకస్యాహం, జనక మహారాజు కూతుర్ని అని చెప్పి చివరిలో భార్య దేమస్య రామత, రామచంద్రమూర్తి భార్య అని చెప్పింది సీతాదేవి ఆంజనేయ స్వామికి. ఈ విధంగా చెప్పడానికి గల కారణం ఏమిటంటే మొట్టమొదటిగా మన పెద్దల్ని తలుచుకోవాలి. వాళ్ళ యొక్క మనం ముందు నుంచి చెప్పుకుంటున్నాం కదా, పెద్దల యొక్క పరంపరలో మనం నడవాలి, పెద్దలు చెప్పిన పని చేస్తాము, పెద్దలు చెప్పిన పని చేయము అని చెప్పుకున్నాం కదా మనం. ఆ విధంగా వాళ్ళని కీర్తిస్తే మనకి మంచి ఉంటుంది అన్న భావంతో వీళ్ళు కూడా ముఖ్యంగా అమ్మవారిని కీర్తించి అమ్మవారి యొక్క మామగారైనటువంటి నందగోపాలకు కీర్తించి తర్వాత స్వామిని కీర్తించి అమ్మవారి యొక్క అనుగ్రహంతో తలుపు తీ తల్లి అని అమ్మవారిని కోరుకున్నటువంటి అద్భుతమైన పాసురం. ఈ విధంగా అమ్మవారి యొక్క అనుగ్రహం పొంది మనం తరువాత పాసురంలోకి వెళ్దాం. ఓం హరి ఓం. ముందు మహామంత్రం ఓడాల తోడుగలయన్ నందగోపాలన్ మరుమగలైన పిన్నాయి గంధం కమలం కుడలి కడతరవాయ్ மந்தையுங்கோம் கோடிமலை உத்தரகான் மாதவி பந்தன் மேல் பலகல் கோயிலங்கள் கூவினதான் பந்தார விரலை உண்மைத்தவன் பெயர்பாடா செந்தாமரை கையால் பிறார் வளைவோடிப்பா வந்து பிறவாய் மகிழ்ந்தேலோரெம்பாவாய் ஆண்டாள் திருவருகளே சரணம். ஸ்ரீவேந்திர நிவாசாய ஸ்ரீனிவாசாய மங்களம். ஸ்ரீமத்யே விஷ்ணுசித்தாய மனோநந்தன ஹேதவே நந்தநந்தன சுந்தரே கோதாவே நித்ய மங்களம். ஸ்ரீமத்யே ரம்யஜா மாத்ரே முனீந்திராய மகாத்மனே ஸ்ரீரங்கவாசினே பூயா நித்யஸ்ரீ நித்ய மங்களம். ஸ்வசிஷ்ட மாதா வந்தா நந்த வந்தவே விஷ்ணுஜத்த தனோஜாய கோதாவே நித்ய மங்களம். मातृका चिंतनत्राणा भक्तगंतरवाणये विष्णुजत तनोजाय गोदाय नित्य मंगलम. मंगलाशासन परे मदाचार्य पुरोगमे सर्वैश्च पूर्वे आचार्ये सत्कृताय अष्टमंगलम. हरि सर्वोत्तमा वायुदेवोत्तमा. जय श्रीमन्नारायण. Thank you.